Good morning, students. Last class we see about what are the types of mixtures. How the mixture is classified. Classified into two types. One is a homogeneous mixture and another is a heterogeneous mixture. This is the thing we seen in last class. Okay. Now take page number 117. Table 10.3. You can see the table 10.3. They are given some examples and for that example, what type of suppression technique we can use. Okay, see table 10.3, method of suppression of substance from mixtures. First, types of mixture: homogeneous mixture, solid and solid. For example, here solid and solid means you can take example as rice and sand. Rice is also a solid in state. Sand, it means stone, which is stone is also in solid state. If the two solids are mixed means how you separate the solid from unwanted substance from a useful substance. We can use hand picking technique, sieving, winnowing, magnetic separation and sublimation. Okay, these are the techniques we can use to separate the two different solid substances. Okay, next see insoluble, solid and liquid. Example, you can take the sand and water. Okay, sand is never mixed with water because sand is an insoluble solid. So you have to separate the sand from water means what are the technique you can take over means you can do sedimentation, decantation, loading, filtration and centrifugation. You can use these 5 techniques to separate insoluble solids from liquid. Okay. Next example they are giving is 2 immiscible liquids. 2 immiscible liquids means and the liquids on the mix proper on the mix. For example, oil and water. Putting a water la oil on the pour பண்ணுங்க. Oil என்ன ஆகும் அப்படியே இந்த வாட்டர்ல float ஆகும். So அந்த oil water நீங்க எவ்வளவு நேரம் mix பண்ணா அது என்ன ஆகாது, it never get mixed ஆகாது. ஓகேங்களா? So அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு மிக்சரை நீங்க எப்படி வந்து தனியா பிரிச்சு எடுக்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா using decantation and solvent extraction. இந்த ரெண்டு மெத்தடும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can use to separate these two immiscible liquids. ஓகேங்களா? immiscible அப்படின ஒரு வேர்ட் கொடுத்துறோம் அப்படினா அது சரியா ப்ராப்பரா என்ன ஆகாது, மிக்ஸ் ஆகாத liquids வந்து எப்படி தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இத வந்து homogeneous example கொடுத்திருக்காங்க. heterogeneous example கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. solid state and liquid, sorry, soluble, solid and liquid. Soluble, for example, soluble solids for example sugar, salt, இது எல்லாமே என்னது soluble solids. ஓகேங்களா? and liquid. இப்போ ஒரு வாட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா sugar இல்லனா salt வந்து நீங்க நல்லா என்ன பண்ணிட்டீங்க, mix பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த sugar தனியா water தனியா நீங்க வந்து தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும் அப்படினா we can use evaporation, distillation and crystallization. ஓகே, இந்த மூணு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், வாட்டரையும் சால்ட்டையும் salt or sugar இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தனியா பிரிச்சு எடுக்கலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க 2 immiscible liquids. இப்போ ரெண்டு liquids வந்து நல்லா கலந்துட்டோம் அப்படினா அத நீங்க எப்படி தனியா பிரிச்சு எடுக்கலாம்னு பார்த்தா using fractional distillation technique வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ரெண்டு liquids வந்து நல்லா ப்ராப்பரா வந்து நல்லா mix ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும்னா we can use fractional distillation. Solution of 2 or more solids in liquid. இப்போ 2 or more solids, இப்போ வந்து sand, sugar இந்த மாதிரி 2-3 soluble solids வந்து நீங்க போட்டுருக்கீங்க இதுல liquidல. இப்போ நீங்க தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும் அப்படினா you can use chromatography technique. ஓகேவா? இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், தனியா பிரிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாருங்க, உங்க புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி brown கலர்ல ஒரு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கல, sublimation, centrifugation, solvent extraction, distillation, fractional distillation, chromatography. இப்போ இந்த நீங்க வந்து lower classல வந்து இந்த hand picking method, sieving, winnowing, magnetic separation, sedimentation, decantation இந்த processல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எங்க lower class 6th 7th 8th ல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா sublimation, centrifugation,
solvent extraction, distillation, fractional distillation, chromatography. இந்த மாதிரி டெக்னிக்கை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த லெசனை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? 10.3 பாருங்க. Separation of mixtures. Any mixtures contain useful substance mixed with unwanted material. ஓகேங்களா? For example நீங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இப்போ வந்து ரைஸ் நம்ம டெய்லி குக் பண்றோமா ரைஸ், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஸ்டோன் வந்து இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, அன்வாண்டட் மெட்டீரியல். நம்ம ஸ்டோனை நம்மளால கன்சியூம் பண்ண முடியுமா? அதுல நம்ம ஸ்டோன் என்ன பண்ண முடியாது, டைஜஷன் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும், நம்மளுடைய கிட்னில ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ you have to separate the useful substance from harmful substance. ஓகேவா? இப்போ ரைஸ் வந்து என்னது, நமக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ். அது வந்து என்ன பண்ணும், ஹார்ம்ஃபுல் ஸ்டோன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட்ஸ்லாம் இருக்குமா. ஸோ அதனால அதை என்ன பண்ணும், தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணும், குட் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும். In order to obtain these useful substance, chemists often have to separate them from the impurities. இப்போ இந்த chemist, I mean நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு யூஸ்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸை எப்படி வந்து அன்வான்ட் மெட்டீரியலை வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய திங்க் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். The choice of a particular method to separate components of a mixture will depend upon the property of the component of a mixture as well as the physical state. இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், sublimation, distillation, solvent extraction, centrifugation, இந்த மாதிரி டெக்னிக்லாம் சொன்னல. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் நீங்க இப்போ வந்து சாலிட் லிக்விடா, அதோடைய நீங்க எந்த சப்ஸ்டன்ஸை தனியாக பிரித்து எடுக்க போறீங்களோ அதோடைய physical state and properties பேஸ் பண்ணி you can choose any one of this method. ஓகேங்களா? இப்போ அதோடைய நீங்க எந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸை பிரித்து எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டெக்னிக்கை வந்து இதுல ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தனியாக பிரித்து எடுக்கணும். ஓகேங்களா? இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, sublimation. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் we can see about என்ன கொடுத்துருக்காங்க, sublimation. Certain solid substance when heated change directly from solid to gaseous state without attaining liquid state. இங்க பாருங்க, இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. நம்ம வீட்ல கற்பூரம் வச்சிருப்போம்ல, கற்பூரம் ஏத்துவோமா சாமிக்கு இருக்கும்போது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், கற்பூரத்தை நம்ம பத்த அடிச்ச உடனே அது என்ன ஆகும், அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கற்பூரம் வந்து ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை நம்ம ஹீட், இப்போ வந்து இதான் ஒரு கற்பூரம். ஓகேங்களா? இது நம்ம ஹீட் பண்ணா என்ன ஆகும், வேப்பரா சேஞ்ச் ஆயிடுமா. இந்த ப்ராசஸ் பேரு தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா sublimation. Solid directly changes into gaseous state means this process is called sublimation. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சாலிடா இருக்கா, சாலிட் வந்து என்ன ஆகும், லிக்விடா சேஞ்ச் ஆகும், அதுக்கு அப்புறம் தான் வேப்பரா வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? இது வந்து கரெக்ட் ப்ராசஸ். ஆனா இங்க பாருங்க, சாலிட் ஹீட் பண்ணா டைரக்டா என்ன ஆகுது, வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகுதா. இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, sublimation அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகேங்களா? The vapor when cooled give back the solid substance. இப்போ இந்த வேப்பரை நீங்க கலெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், கூல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சது, திருப்பியும் இந்த சாலிட் ஸ்டேட்ல நமக்கு என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம பர்ன் பண்ணோமோ அது நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? This process is known as sublimation. Examples: iodine, camphor, ammonium chloride. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் நீங்க பர்ன் பண்ணீங்க, இது வந்து சாலிட்ல இருக்கும், அதை நீங்க பர்ன் பண்ணி என்ன ஆகும், டைரக்டா வேப்பரா, சாலிட் வந்து டைரக்டா என்னவா மாறிடும், கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? அங்க என்ன, இங்க வந்து அமோனியம் குளோரைடுன்ற ஒரு சால்ட், அமோனியம் குளோரைடு ஒரு சால்ட் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த கெமிக்கல் வந்து சால்ட் மாதிரி இருக்கு. ஓகேங்களா? இதை வச்சு என்ன பண்றாங்க, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணிருக்காங்க. அங்க பாருங்க, when the powder mixture of ammonium chloride and sand is taken in a china dish and covered with a fortified asbestos sheet. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல
டிஷ் அப்படின்றது இந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கா, ரவுண்ட் ஷேப்ல இப்படி இருக்கா. ஸோ இது சைனா டிஷ். ஓகேங்களா. இதுல இந்த ஃபிளாஸ்க், இந்த ஃபிளாஸ்க்ல நம்ம என்ன பண்றோம், அமோனியம் குளோரைடு. ஓகேவா. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா சால்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஓகேங்களா. இது நம்ம என்ன பண்றோம், ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். ஓகேவா. சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். இந்த இந்த டாப்பை வந்து காட்டனை வச்சு என்ன பண்ணிடணும், கவர் பண்ணிடணும். ஓகேவா. இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த இந்த 3 அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டாண்ட் பேர் தான் சைனா டிஷ் பா. இது வந்து ஃபிளாஸ்க், கிளோனிக்கல் இன்வெர்டட் ஃபிளாஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபிளாஸ்க் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், காட்டனை வச்சு கவர் பண்ணோம். ஓகேவா. ஏன்னா என்ன ஆகும், வேப்பர் வந்து அப்படியே வெளியே வந்து போயிடும். ஸோ இந்த வேப்பரை கலெக்ட் உள்ளேயே இந்த கிளாஸுக்குள்ளாவே கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், காட்டன் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா. இப்போ இதை நீங்க ஹீட் பண்ண ஸ்டார்ட் உடனே என்ன ஆகும், இந்த அமோனியம் சால்ட் வந்து வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா. இந்த வேப்பரா சேஞ்ச் நீங்க வந்து காட்டன் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா, அப்ப என்ன ஆகாது, வெளியே வந்து போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், இந்த ஃபிளாஸ்கோட சைட்ல அப்படியே என்ன ஆயிடும், அப்படியே டெபாசிட் ஆயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், பர்ன் ஆன உடனே வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகும். வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகி என்ன ஆயிடும், இப்போ வெளியே போறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால இந்த கிளாஸோட சைட்ல என்ன ஆயிடும், அப்படியே டெபாசிட் ஆயிடும். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணலாம், திருப்பி சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கே கொண்டு வரலாம். ஓகேங்களா. இதுதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. A powder mixture of ammonium chloride and salt is taken in a china dish and covered with a portrait asbestos sheet and inverted funnel is take over the asbestos sheet. ஓகேங்களா. The open end of the stem of the funnel is closed using a cotton wool. The china dish is heated. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும், இந்த ஃபனலை வந்து என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க, காட்டன் வச்சு க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இதை நம்ம பர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A pure vapors of the volatile solid passes through the hole in the asbestos sheet and condense on the inner side of the funnel. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலடைல் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா. வாலடைல் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வேப்பர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த அமோனியம் குளோரைடும் என்ன பண்ண, அமோனியம் குளோரைட் பிளஸ் சாண்ட், அமோனியம் குளோரைட் அண்ட் சாண்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த ஃபனல்ல எடுத்துருக்கோம். ஓகேவா. இப்போ நம்ம ஹீட் பண்றோம். ஹீட் பண்ணும்போது இந்த அமோனியம் குளோரைட்ன்ற சால்ட் என்ன ஆகும், டைரக்டா வேப்பரா சேஞ்ச் ஆயிடும். இந்த சாண்ட் என்ன ஆகாது, அப்படியே உள்ளே தான் இருக்கும். அது வந்து சாண்ட் என்ன பண்ணாது, வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ சாண்ட் அப்படியே கீழே என்ன ஆயிடும், செட்டில் ஆயிடும். நம்ம அமோனியம் குளோரைட் வந்து ஹீட் பண்ணோடனே அது என்ன ஆகும், வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னா வேப்பரா சேஞ்ச் ஆயிட்டு என்ன ஆகும், சைட்ல அப்படியே டெபாசிட் ஆயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா இங்க டெபாசிட் ஆனோடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹீட்டை குறைச்சிட்டு இந்த டெபாசிட் ஆன அமோனியம் குளோரைட் என்ன பண்ணலாம், தனியா எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சப்ளிமேஷன் டெக்னிக். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, more to know the air flushes are used in toilets. The solid slowly sublimates and release the pleasant smell in the toilet over certain period of time. ஓகேங்களா. நம்ம சில பேர் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃப்ரெஷர்ஸ் பாத்ரூமில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சாலிடு, இந்த மாதிரி சாலிடாக இருக்கும் உள்ளார. ஓகேங்களா. சாலிடா இந்த மாதிரி சாலிடா இருக்கும். அப்புறம் அது என்ன ஆகும், அது வந்து போய் ஹேர் போய் இது மாதிரி பட்ட உடனே அது என்ன ஆகும், அந்த ஹேரோட அப்படியே மிக்ஸ் ஆகி என்ன ஆகும், கரைஞ்சி பிளசன்ட் ஸ்மெல் வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா. அதே ஒரு 1 month கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலிட் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், அப்படியே குறைஞ்சி வந்துட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அது என்ன ஆகுது, சாலிட் டைரக்டா என்னவா மாறுது, gaseous ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சப்ளிமேஷன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் ஒரு பால் மாதிரி வைப்போம் பார்த்தீங்களா. ட்ரெஸ் வந்து ஸ்மெல், ஐ மீன் இன்செக்ட்லாம் வந்து வரக்கூடாது, நல்லா ஸ்மெல் அடிக்கிறதுக்காக ஒயிட் கலர் பாலில் வந்து ஒன்று வைப்பாங்க. ஓகேங்களா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயிலாக தான் வைப்போம். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகிடும், சைஸ் வந்து சின்னஸ் ஆகிடும். ஏன்னா இதுலேயும் வந்து
சப்ளிமேஷன் டெக்னிக் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஐ மீன் சாயில் வந்து என்னவா மாறுது, கேஸா சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த கேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெஸ் ஸ்மெல்ஸ்ல வந்து அடிக்கும். ஓகேங்களா? சோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுமே இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல சாம்பிராணி போடுவாங்க. சாம்பிராணி வந்து நெருப்புல போட்டோன்னே அது என்ன ஆகும், சாம்பிராணி வந்து சாலிடா தான் இருக்கும். ஆனா நெருப்புல போட்டோன்னே அது என்னவா மாறும், கேஸா சேஞ்ச் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இந்த 3 எக்ஸாம்பிள் வந்து சப்ளிமேஷனுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, சென்ட்ரிஃபியூகேஷன். ஓகேங்களா? இந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க. சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் இஸ் a process by which fine insoluble solids from the solid liquid mixture can be separated in a machine called centrifuge. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ insoluble solids இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்ளிமேஷன், செகண்ட் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகேஷன். ஓகேங்களா? இந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, insoluble liquids, insoluble solids plus liquid. இப்போ insoluble solid வந்து liquidல mix ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க எப்படி தனியா பிரிச்சு எடுப்பீங்க. ஓகேங்களா? by using this centrifugation technique. இது வந்து நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சது எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. நம்ம வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்டு தயிர் வந்து வைப்பாங்களா, தயிரை கடைஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து கீ ஐ மீன் அதுல இருந்து பட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. பட்டர்ல இருந்து தான் கீ வரும். ஓகேங்களா? அப்ப பட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்களா, இப்ப பட்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா, ஒரு வெசல்ல பாருங்க, ஒரு வெசல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கர்டை போர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? போர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம வீட்ல தயிர் கட்டிட மத்து இருக்கும்ல, அது என்ன பண்ணுவாங்க, அதை பிடிச்சி ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாங்களா. அப்படி ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த கர்ட்ல இருக்கிற பட்டர் எல்லாம் வெசலுடைய சைஸ்ல போய் என்ன ஆகும், டெபாசிட் ஆகுமா. இந்த ப்ராசஸ் பேரு தான் சென்ட்ரிஃபியூகேஷன். ஓகேவா? இங்க இன்சாலிபிள் சாலிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்க இன்சாலிபிள் சாலிட் யாரு அப்படின்னா இந்த பட்டர். ஓகேவா? இங்க லிக்விட் யாரு, கர்ட். ஓகேவா? இப்போ தயிர் என்ன பண்றோம், தயிரை நம்ம ஒரு வெசல்ல போட்டு என்ன பண்றோம், இந்த தயிர் கடிக்கிறதுக்கு ஒரு மத்து வச்சிருப்பாங்க. இல்ல இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷின் மாதிரி ஒன்று வந்துருக்கு. ஓகேவா? அதை வச்சு நம்ம ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், ஹை ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பட்டர்லாம் என்ன ஆகும், இந்த வெசலுடைய சைட்ல போய் டெபாசிட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி தனியா பிரிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகேவா? இந்த டெக்னிக் தான், இந்த டெக்னிக் பேர் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சென்ட்ரிஃபியூகேஷன். இந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் டெக்னிக் எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின். ஓகேங்களா? நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் இருக்கா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் புளியும் பாத்தீங்களா வாஷிங் மிஷின். அப்போ ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இன்சாலிபிள் சாலிட்ஸ், அங்க வாட்டர் இருக்குமா, அது வந்து லிக்விட். ஓகேங்களா? அதை பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு என்ன டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்றாங்க, இந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் டெக்னிக். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெசல் இருக்கா, நம்ம வாஷிங் மிஷினோட வெசல் என்ன பண்ணணும், ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் ஆகும். அப்படி ஃபாஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், உன்னோட அந்த ட்ரெஸ் வந்து என்ன ஆகும், ரொம்ப ஐ மீன் ஸ்வீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸ்வீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர்லாம் ட்ரெஸ்ஸை விட்டு வெளியே தனியா வந்துடும். ஓகேவா? அப்ப இங்க வந்து இவங்க எப்படி மத்த வந்து ஃபாஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த பட்டர் வந்து சைட்ல வந்து போய் டெபாசிட் ஆகுற மாதிரி இந்த மெஷின், இந்த வாஷிங் மிஷினோட வெசல் வந்து ஃபாஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகும்போது நம்ம கிளாத்ல உள்ளார இருக்கிற அந்த லிக்விட்ஸ் என்ன ஆகும், அப்படியே ஸ்வீஸ் ஆகி புளிஞ்சு அப்படியே வெளியே எடுத்துரும். ஓகேவா? அந்த ட்ரெஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் புளிஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு வாஷிங் மிஷின் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுன்னு பார்த்தா இந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? புரியுதா? A centrifuge rotate at a very high speed. On being rotated by centrifugal force, a heavier solid particle move down and lighter liquid remains at the top. ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீ வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல போய் டெபாசிட் ஆகுது, இந்த லிக்விட் வந்து அப்படியே கீழ இருக்கா. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா heavier solid particles move down and lighter liquid remains at the top அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? In milk dairies, ஓகேவா, centrifugation is used to separate cream from milk. In washing machine, this principle is used to squeeze out water from the wet cloths. Centrifugation is
also used in pathological laboratories to separate blood cells from the blood samples. ஓகேங்களா, இந்த மெஷின் இங்க இருக்குங்களா, இந்த மெஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா heavy solid particle move down. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்க் போர் பண்ணி இந்த டைரிஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஐஸ்கிரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ற அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெஷின் வச்சிருப்பாங்க. இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம மில்க் வந்து போர் பண்ணா என்ன ஆகும், அதுல மில்க் ஆர் கர்ட், இப்போ மில்க்ல இருந்து க்ரீம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, கர்ட்ல இருந்து கீ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி மெஷின்ல நம்ம மில்க் இல்ல கர்ட் நம்ம போர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இந்த heavier solid particles move down. இதுல என்ன ஆகும், heavier particles I mean கீ இல்லனா க்ரீம், இது என்ன ஆகும், இதெல்லாம் வந்து ஹெவியா இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், தனியா ஒரு கண்டெய்னர்ல கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ரிமைனிங் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே தனியா பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா, இதே டெக்னிக்கை வந்து வாஷிங் மிஷின்ல யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் வாஷிங் மிஷின். நெக்ஸ்ட் வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் செல்ஸ். ஐ மீன் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க போறோமா, இப்போ நம்ம பாடியில வந்து ஆர்பிசி கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்கு, டபிள்யூபிசி கவுண்ட், பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பிரிச்சு, ஐ மீன் அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் நம்ம பிளட்டை வந்து 2 டைப்ஸா வந்து பிரிப்பாங்கப்பா. ஒன்று வந்து பிளாஸ்மா, இன்னொன்று செல். ஓகேவா, இந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி, பிளேட்லெட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு பிளாஸ்மா இங்க தேவையில்லை, இங்க நம்மளுக்கு என்னதான் வேணும், இந்த ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி, பிளேட்லெட்ஸ் மட்டும் தான் வேணும். ஸோ இந்த பிளாஸ்மாவும் இந்த செல்ஸையும் தனியாக பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் டெக்னிக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, புரிஞ்சுதா சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் டெக்னிக்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா.